सत श्री अकाल। मैं नवनीत कौर आप सब का स्वागत करती हाँ साडे खास प्रोग्राम गूंजा सिख विरसे दियां। राजधानी दिल्ली दे विच सिੱਖੀ ਦੇ प्रचार ते प्रसार दे लई दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਓ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੂੰਜਾ ਸਿੱਖ ਵਿਰਸੇ ਦੀਆਂ। गुरु तेग बहादुर सिमरिए कर नौनिद आवे ताए सब थाई होए सहाय। नौवीं पातशाही हिंद दी चादर धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी का शहीदी दिहाड़ा सारे ही संसार विच बड़े ही श्रद्धा ते सत्कार सहित मनाया गया। सो आओ गुरु जी के शहीदी दिहाड़े ते तुहानू विखाउने आ साडी खास पेशकश। प्रगट पे गुरु तेग बहादुर सगल सृष्ट पै टापी चादर। साहब श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहादत विश्व इतिहास दे विच लासानी है। किसी होर धर्म के विश्वासां अकीदियां अते धार्मिक चिन्हां जिन्हां उत्ते ना तां गुरु जी अकीदत रखते सन ते ना ही वो आप उन्हां दे धारनी सन दी राखी दे लई उन्हां अपनी कुर्बानी दे दित्ती। जदों बादशाह औरंगजेब ने फिरकू राज की जाबर ताकत नाल सनातन धर्म नूं खत्म करना चाहया तां नौवें पातशाह ने धर्म हेत सीस दे के धर्म की आज़ादी लई इस युग का सब तो वड्डा अते न्यारा साका करके इतिहास रच दिता। नौवें पातशाह के जीवन का सिखर शहादत है। गुरु साहब का समूचा जीवन त्याग, कुर्बानी, परोपकार अते सेवा लई अर्पित रहा। गुरगद्दी गुरु हरगोबिंद साहब ने अपने पोतरे गुरु हरराय साहब नूं बख्शी। गुरु तेग बहादुर साहब ने गुरगद्दी लई कोई चाहत नहीं विखाई, सगों गुरु पिता के हुक्मां ते अपने नानके बाबा बकाला विखे जा वसेबा किया। गुरु हरराय साहब ने अपने छोटे सपुत्र गुरु हरकृष्ण साहब नूं गुरगद्दी बख्श दित्ती अते सारा समा गुरु तेग बहादुर जी ने बाबे बकाले दे विच नाम सिमरन अते सत्संग दे विच गुजारिया। उधर समय के बादशाह औरंगजेब के जुल्म तो सारे देश दे विच पै पसर रहा सी। उसके तानाशाही हुक्मां दी गाज सब तो पहला कश्मीरी पंडितां ते पई ते कश्मीरी पंडित निराश होए ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ जो कि हुण श्री आनंदपुर साहब विखे गुरु तेग बहादुर साहब दे दर ते हाज़र होए अते अपने धर्म नूं बचाउण दी पुकार कीती। गुरु साहब ने कश्मीरी पंडितां दे आगू कृपा राम नूं इह कह के निश्चिंत कर दिता कि बादशाह नूं कहो कि जे गुरु तेग बहादुर धर्म तब्दील करन लई रजामंद हो जावे तां असीं सारे इस्लाम कबूल कर लवांगे। बादशाह नूं उत्तर भेजण उपरंत गुरु पातशाह आप ही बादशाह दा कहर झੱਲਣ लई दिल्ली रवाना हो गए। सिख इतिहास अनुसार उन्होंने आगरा दे विच गिरफ्तार करके फौज की निगरानी हेठ दिल्ली लिआंदा गया। गुरु साहब नूं इस्लाम कबूल करन जां फिर करामात दिखाउण लई बादशाह दा हुक्म वार-वार होया, पर गुरु साहब ने करामात नूं कहर दस्सिया अते नाल ही यह भी जवाब दिता कि धर्म जबरदस्ती तलवारां दी नोक उत्ते नहीं बदलिया जा सकता। हर कुर्बानी लई तैयार गुरु जी नूं देख के औरंगजेब गुस्से दे विच कंब उठिया। औरंगजेब के हुक्म अनुसार पहला भाई मती दास जी नूं आरे नाल चीरिया गया, भाई दयाला जी नूं उबलदी देग दे विच सुट्टिया गया अते एक एक करके गुरु साहब दे मुरीदां नूं अणमनुखी तसीहे दे के शहीद कर दिता गया। इस सारे वरतारे नूं वेख के गुरु जी ने अपने वचन होर भी दृढ़ कर लए। इतिहास दसदा है कि अंत 11 नवंबर 1675 नूं दिल्ली के चांदी चौक विखे काजी ने फतवा पढ़िया ਅਤੇ ਜਲਾਦ ਜਲਾਲੁਦੀਨ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀਸ ਧੜ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੀ ਨਾ ਉਚਰੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦੁਰ ਜੀ ਦੀ ਅਦੁੱਤੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 72 ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਤਿਲਕ ਜੰਜੂਰ ਰਖ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕਾ ਕੀਨੋ ਬੜੋ ਕਲੂ ਮਹਿਸਾਕਾ ਸਾਧਨ ਹੇਤ ਇਤੀ ਜਿਨ ਕਰੀ ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ ਸੀ ਨਾ ਉਚਰੀ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸਾਕਾ ਜਿਨ ਕੀਆ सीस दिया पर सरड़ ना दिया। इतिहास दसता है कि गुरु साहब की लासानी शहादत तो बाद एक अजिही हनेरी चली जिसने सब नूं भज्जण लई मजबूर कर दिता। भाई जैता जी सिपाहियां तो अख बचा के गुरु साहब दा सीस लै आनंदपुर साहब पहुंचे, जिथे रंगरेटे गुरु का बेटे दा उन्हां नूं वर मिलिया ते गुरु साहब दा धड़ भाई लखी शाह वणजारा अपने घर लै गया अते अपने घर नूं अगन भेंट करके गुरु साहब दा संस्कार किया, जिथे अज गुरुद्वारा रकाबगंज साहब मौजूद है।
ਸੋ ਅਦਾਰਾ ਪੀਟੀਸੀ ਨੈਟਵਰਕ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਦੁੱਤੀ ਤੇ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਕੋਟ-ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਝਲਕੀਆਂ। ਉਹ ਤਿੰਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਡਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੁਖ ਕਰਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਵੀ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਸੀਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਾਬਤ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕਾ ਕੀਨੋ ਵੱਡੋ ਕਲੂ ਮੈਂ ਸਾਕਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਇਤੀ ਜਿਨ ਕਰੀ ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ ਸੀ ਨਾ ਇਚਰੀ ਧਰਮ ਹੈ ਸਾਕਾ ਜਿਨ ਕੀਆ ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ ਸਿਰ ਨਾ ਦਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜਦੇ ਹੋਏ ਬਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਕੜੀਏ ਸਿਰ ਦੀਜੇ ਬਾਹ ਨਾ ਛੋੜੀਏ। तेग बहादुर बोलिया तर पइए धर्म ना छोड़िए। ऐसे दीन दयाल सतगुरु सच्चे पातशाह की शहादत नूं कोटान कोटान कोट प्रणाम। आनंदपुरी गुरु तेग बहादुर सतगुरु जी शरनाई। जद कश्मीरी पंडितां ने दातार नूं गल सुनाई, जंजू भी टुट्टा दस दिता, चोटी भी कटी विखाई। मथे तू है तिलक गया है, जुल्म अंधेरी छाई। धर्म हो साडा खतरे विच है, नीहां सुल्क मचाई। नीहां ते जिंद टंगी हुई है, जीवन आस मुकाई। आनंदपुरी गुरु तेग बहादुर सतगुरु जी शरनाई। जिथे आज सारा संसार मना रहा है शहीदी गुरपुर, उत्थे कश्मीरी पंडितां दा बड़ा महत्व है, क्योंकि वो कश्मीरी पंडित कहते हैं जे गुरु तेग बहादुर की कुर्बानी ना होंदी ते अज असीं ना होंदे। ये भी गल देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कही सी कि आज अटल बिहारी वाजपेयी आज मेरा नाम है, अगर गुरु तेग बहादुर साहब ना होते मेरा नाम कुछ और होता। आज असीं गुरु तेग बहादुर साहब की शहीदी नूं शत शत नमन करते हाँ। आप सब जी ने इस महानगर कीर्तन का आनंद माणिया होगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे ਜਿਹੇ ब्रेक ਦੇ ਲਈ। ब्रेक तो बाद ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ब्रेक तो बाद आप सब जी का स्वागत है साडे खास प्रोग्राम गूंजा सिख विरसे दियां विच। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान मनजीत सिंह जी के अमेरिका दौरे ते गए, जिथे वाशिंगटन डीसी के सिख भाईचारे के वल्लों उन्हां दा भरवां स्वागत किया गया। खास गल ये रही कि होरनां भाईचारे के लोगों ने भी उन्हां दा भरवां स्वागत किया ते मनजीत सिंह जी के नूं जी आया आख्या। इस दौरान मनजीत सिंह जी के वल्लों ते दिल्ली कमेटी वल्लों 84 नस्लकुशी की याद विच दिल्ली के रकाबगंज साहिब विखे उसारे गए सच की कंध की शलाघा की गई ते इसे दे मद्देनज़र मनजीत सिंह जी के दा भरवां सन्मान किया गया। वाशिंगटन डीसी ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਟੀਸੀ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਭਰਵਾਂ ਇੱਥੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਏਰੀਏ ਦੇ, ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਤੇ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਅਸੀਂ ਲਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਕੌਮ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 1984 ਹੋਈ ਨਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਿੱਖ ਸੀਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸੀਗਾ, ਅਕਾਲੀ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਦਾੜੀ ਦੇਖੀ ਗਈ, ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਣੀ ਹੈ
ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 1984 ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਠਾਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਵੱਕੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੰਡਾਇਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਯੂਥ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਧਾਰਮਿਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ? ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ, ਧਾਰਮਿਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ 200% ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਾਗੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਵਧੇਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਸਮਝ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲ 150 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਡਾਲਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 84 ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨੇ, ਅੱਜ ਯਹੂਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨੇ, ਜੂਸ ਕਾਮਯਾਬ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਕੇ ਇਸੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਲਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਰਮਾਇਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਚੀਨੀ ਜਾਂ ਯਹੂਦੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਸਿਰਫ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਆਪਣੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਈਨਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਇਲ ਪੈਲੇਸ ਤੇ ਰਿਚੀ ਰਿਚ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ, ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੁਬਾਨਪੁਰ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਜੀਕੇ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਖਰਚਾ ਕਰਨ, ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਆਏ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੀਕੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਾਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਿਯੋਂਡ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨਸ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਿਨਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਬੀਜੇਪੀ, ਮਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਦੋਂ 84 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ। ਉਹ ਮੂੰਹ ਤੇ ਦਾੜੀ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਦੇਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਗਲ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜਤੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਾੜਤੀਆਂ, ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਪਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 550 ਸਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ 2019 ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ 2016 300 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮਨਾਇਆ, ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਈ ਕਿ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੇ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਉਖਾੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਹੋਇਆ। 350 ਸਾਲਾ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦਾ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਸਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਦੀ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ, ਜੋ ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ
ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ, ਮੈਸੇਜ ਦੂਰ ਤੱਕ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਅੱਜ ਖੜਾ, ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਚੁੱਕ ਲਵਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਚੁੱਕ ਲਵਾਂ, ਉਹ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ এনवायरमेंट ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੇ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਐਸਾ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਊਚ ਨੀਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਨਾ ਛਿੜਦੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦਿੱਕਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੈਨਵਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਂ 40,000 ਮੀਲ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਦਾਸੀਆਂ 'ਚ, 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ, ਕਿਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਕਿਤੇ ਚਾਈਨਾ, ਕਿਤੇ ਮਿਸਰ, ਇਜਿਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ, ਰੋਮਾਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਸਿਲ ਲੱਭੀ ਹੈ। ਵੈਟੀਕਨ, ਰੋਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੈਟੀਕਨ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਬੋਧੀਆਂ ਦੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਦੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਤੱਕ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਾਂਗੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ। ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਕਿੰਨੇ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਗੈਪ ਕਿਉਂ ਆ, ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ NRI ਸਿੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜੇ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪੱਗ ਵਾੜਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਮੇਅਰ ਪੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਵਾਹਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਾਹਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਵਾਹਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲਾਓ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਓ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਜਿੱਥੇ ਜੂਸ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ BJP, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਕਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ BJP ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਸਖਤ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਜਿਹੜਾ BJP ਦਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਬਦਲੋ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਰਾਜ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਦਲੋ ਨਵਾਬ ਟੋਡਰਮਲ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਦਲੋ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲਿਆ 1919 ਦਾ ਜਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ BJP ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੀਗਲ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੋਕ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੂੰਜਾਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰਸੇ ਦੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਬੈਠਕਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।